we are discussing the numericals on chapter number 3, that is kinetic theory of gases and radiation of 12th science. During this discussion, we will first discuss the formulae on that topic and the numericals on depending on that formulae. ओके, म्हणजे पहिले आपण फॉर्म्युले समजून घेऊ व्यवस्थित आणि नंतर मग त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व करणार आहे. द फर्स्ट टाइप इज प्रॉब्लेम्स ऑन मीन व्हेलॉसिटी, मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी अँड मीन फ्री पाथ. हे जे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट्स आहेत या कॉन्सेप्ट्सवर आपण एक्झाम्पल्स आता बघणार आहोत. आता या ठिकाणी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, द मॉलिक्युल्स ऑफ अ गॅस आर इन अ स्टेट ऑफ रँडम मोशन ॲट ऑल टेम्परेचर्स एक्सेप्ट ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो. दिस थिंग यू नो. ओके, ॲज दे आर इन रँडम मोशन द व्हेलॉसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरंट. ओके, सो लेट अस कन्सिडर n particles having velocities say v1, v2, v3, so on up to vn. Okay, then what is mean velocity? Mean velocity means average velocity. So mean velocity, it is represented by v bar and its formula is v1 plus v2 plus v3 so on up to vn upon n. Okay, the general concept. What is mean square velocity? It is the average of square velocity. So mean square velocity symbol is v square bar. So it is equal to average of v square. So v1 square plus v2 square so on up to vn square upon n. This is the formula for mean square velocity. Now what is root of mean square velocity means? It is called as root mean square velocity. So it is root of mean square velocity. बघा फॉर्म्युला सेम आहे. सो व्ही आर एम एस, त्याला व्ही आर एम एस या सिम्बॉलने दाखवतात. सो व्ही आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ व्ही वन स्क्वेअर प्लस व्ही टू स्क्वेअर सो ऑन अप टू व्ही एन स्क्वेअर अपॉन एन. और द रिलेशन बिटवीन दिस टू इज, सो व्ही आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ मीन स्क्वेअर वेलोसिटी, सो रूट ऑफ व्ही स्क्वेअर बार. ओके, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन मीन्स ड्यूरिंग द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, molecules collide with each other as well as with the wall of container. This thing you know. Okay, let lambda 1 comma lambda 2 so on up to lambda n be the distance covered between successive collision. ठीक है, lambda 1 lambda 2 lambda 3 so on up to lambda n are the distances covered by the molecule between successive collision, and the distance covered by the molecule between successive collision is called as free path. And as this distance is of different length, or the distance is having magnitude different, then you have to find its average, and that average is called mean free path. So mean free path represented by lambda, or you can represent it by lambda bar. ठीक है, lambda symbol वापरला है. So lambda is equal to lambda 1 plus lambda 2 so on up to lambda n upon n. This is the general formula. In our textbook, the formula for mean free path is given like this: 1 upon root 2 pi d square n upon v, where d is diameter of that molecule. Okay, n means number of molecules of that gas and v is volume of that container. ठीक है, n upon v can be replaced by rho density. ओके, डेन्सिटीच्या फॉर्ममध्ये पण तुम्हाला याला लिहिता येतं. ठीक आहे, आता या फॉर्म्युलांवर डिपेंडंट असणारे एक्झाम्पल्स आपण आता एक एक कव्हर करू. द व्हेलॉसिटीज ऑफ 3 मॉलिक्युल्स आर 2,3,4 मीटर पर सेकंद. आपल्याला 3 मॉलिक्यूल दिलेले आहेत आणि त्यांच्या व्हेलॉसिटीज 2 मीटर पर सेकंद, 3 मीटर पर सेकंद आणि 4 मीटर पर सेकंद रिस्पेक्टिवली आहेत. फाइंड द मीन व्हेलॉसिटी अँड रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी ऑफ द मॉलिक्युल्स. तर यांची मीन व्हेलॉसिटी तुम्हाला शोधायची आहे आणि रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी पण शोधायची आहे. मार्च 92 आणि मार्च 2008 या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये हे
न्यूमरिकल विचारलेलं आहे. ओके, नाउ व्हॉट इज गिवन? The velocity of first particle is 2 meter per second, so v1 is 2 meter per second. Velocity of second particle is 3 meter per second, so v2 is 3 meter per second. The velocity of third particle is 4 meter per second, so v3 is 4 meter per second. Find mean velocity. Mean velocity means v bar you have to find. Also find root mean square velocity means you have to find vrms. ओके, आता आपण एक एक शोधू. पहिले मीन वेलॉसिटी शोधू. द मीन वेलॉसिटी फॉर्म्युला इज v bar इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3. आता 3 मॉलिक्यूल आहे, त्यामुळे इन द फॉर्म ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्युला बिकम्स v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3. ओके, सो पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. So 2 plus 3 plus 4 upon 3. So it becomes 3 meter per second. So mean velocity is 3 meter per second. Now you have to find root mean square velocity. Formula for root mean square velocity is under root of v1 square plus v2 square plus v3 square upon 3. So under root of 2 square plus 3 square plus 4 square upon 3. So it becomes under root of 4 plus 9 plus 16 upon 3 means under root of 29 upon 3 means या दोघांचा रेशो घेतला, द रेशो इज 9.67 रूट ऑफ 9.67. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस रूट यूजिंग लॉग टेबल. सो 9.67 टेक लॉग ऑफ 9.67, इट इज 0.9854. ॲज इट इज इन स्क्वेअर रूट टेक हाफ ऑफ द लॉग. सो हाफ ऑफ 0.9854 इट बिकम्स 0.4927. टेक इट्स अँटी लॉग विल बी अवर आन्सर ऑफ स्क्वेअर रूट. सो इट इज 3.110. अँटीलॉग सगळ्यांना शोधता येतो, लॉग प्रत्येकाला शोधता येतो, त्यावेळी त्याच्याबद्दल मी बोलणार नाही. सो VRMS इज 3.11 मीटर पर सेकंड. आता हे जे आन्सर असतं ते शब्दामध्ये पण आपण लिहित असतो. देअरफॉर द मीन वेलॉसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड अँड रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी इज 3.11 मीटर पर सेकंड. सेकंड एक्झाम्पल इज टेकन फ्रॉम ऑक्टोबर 1993 एक्झाम. काय विचारलं होतं एक्झाम्पलमध्ये? फाइंड द मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी ऑफ 3 मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग वेलॉसिटीज 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड अँड 30 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिव्हली. या 3 मॉलिक्युलची मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी आपल्याला काढायची आहे. सो पहिल्या मॉलिक्युलची वेलॉसिटी म्हणजे v1 इज 10 मीटर पर सेकंड. सेकंड मॉलिक्युलची वेलॉसिटी म्हणजे 20 मीटर पर सेकंड, सो v2 इज 20 मीटर पर सेकंड. And velocity of third molecule is 30 meter per second, so v3 is 30 meter per second. And what you have to find? You have to find mean square velocity, means you have to find v square bar. Okay, so formula is v square bar is equal to v1 square plus v2 square plus v3 square upon 3 means 10 square plus 20 square plus 30 square upon 3 means 100 plus 400 plus 900 upon 3. So 1400 upon 3, it is 466.67. हा भागाकार लॉगनी आपल्याला सोडवावा लागत नाही, आपण डायरेक्ट भाग करू शकतो. हा त्यामुळे डायरेक्ट आन्सर तुम्हाला मिळाला इथे. और यू कॅन प्लेस द कॅल्क्युलेशन ऑफ लॉग हिअर. ओके, सो आन्सर इज मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी इज 466.67 मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. युनिटकडे लक्ष ठेवा. मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी काढली तुम्ही, त्यामुळे मीटर पर सेकंद युनिट नसेल, युनिट असेल मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. युनिट चुकू देऊ नका. युनिट जर चुकलं तुमचं तर अर्धा मार्क तुमचा जातो. हे तुम्हाला आता लक्षात आलेलंच असेल किंवा मी सांगतोय प्रत्येक वेळेस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन और थर्ड न्यूमरिकल. द वेलॉसिटीज ऑफ 7 मॉलिक्यूल्स आर 1 किलोमीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिव्हली. फाइंड मीन वेलॉसिटी, मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी अँड RMS वेलॉसिटी ऑफ दीज मॉलिक्युल्स. म्हणजे सगळे एकत्र करून टाकलं आता. सो राईट डाऊन द गिवन व्हॅल्यूज. वेलॉसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज 1 किलोमीटर पर सेकंड, वेलॉसिटी ऑफ सेकंड इज 2 किलोमीटर पर सेकंड अँड सो ऑन. Velocity of 7th is 7 km per second. You have to find mean velocity, means you have to find v bar. Mean square velocity means v square bar you have to find, and RMS velocity म्हणजे v RMS you have to find. एक एक आपण कॅल्क्युलेट करत जाऊ. मीन वेलॉसिटी फॉर्म्युला काय घेसाल? आता 7 मॉलिक्युल्स आहेत आपल्याकडे. सो v bar इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 प्लस v7 अपॉन 7. Put the values. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 upon 7. So it is 28 by 7, and 28 by 7 means 4
आणि युनिट काय असेल, या सगळ्यांची वेलॉसिटी किलोमीटर पर सेकंदमध्ये आहे आणि त्याचा ॲव्हरेज तुम्ही काढलं आहे, त्यामुळे याचं युनिट पण किलोमीटर पर सेकंदच असेल. ओके, सो मीन वेलॉसिटी इज 4 किलोमीटर पर सेकंद. नाव टू फाइंड मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी, formula is v square bar is equal to v1 square plus v2 square plus v3 square plus and so on up to v7 square upon 7. So put the values. So 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square plus 6 square plus 7 square upon 7. हा फॉर्म्युला 7च्या फॉर्ममध्ये लिहिसाल. मी तो यांच्या फॉर्ममध्ये लिहिला आहे. सो 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36 plus 49 upon 7 means 125 upon 7. And this ratio using log table, so log of 125 minus log of 7, log of 125 is 2.0969, log of 7 is 0.8451, the subtraction is 1.2518 and anti-log is 17.85. So mean square velocity is found to be 17.85. युनिटकडे लक्ष ठेवा, युनिट होतं प्रत्येकाचं किलोमीटर पर सेकंद, त्यामुळे मीन स्क्वेअर वेलॉसिटीचं युनिट येईल किलोमीटर स्क्वेअर पर सेकंद स्क्वेअर. नाव द थर्ड पार्ट, यू हॅव टू फाइंड रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी and VRMS is square root of mean square velocity. So square root of 17.84 or 85 or 86 you can write. 85 घेतलं इथे 86 लिहिलं आहे मी. ओके, आता याचा स्क्वेअर रूट काढायचं आहे, मग त्याचा लॉग घ्यायचा, हाफ करायचा, अँटी लॉग काढायचा. सो लॉग ऑफ 17.86 इज 1.2519. मेक इट्स हाफ, सो हाफ ऑफ 1.2519 it is found to be 0.62595 and its anti-log means you have to find anti-log of 0.6260 and it is 4.227. So 4.227 kilometer per second. This is RMS velocity of the 7 molecules. So the mean velocity is 4 kilometer per second. Mean square velocity is 17.85 kilometer square per second square. And root mean square velocity is 4.227 kilometer per second. आता इथे लक्ष ठेवा, 17.85 इथे मी 17.86 घेतलं आहे. तुम्ही जेव्हा एक्झाम्पल लिहिसाल तर तेव्हा तुम्ही 17.85 घेसाल. ओके, आतापर्यंत आपण जे 3 एक्झाम्पल बघितले ते आपण मीन वेलॉसिटी, मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी आणि RMS वेलॉसिटी या फॉर्म्युल्यांचा वापर करून आपण सोडवलेत. आता हे जे चौथं एक्झाम्पल आहे हे आपल्या बोर्डच्या पुस्तकामधलं आहे आणि काय म्हटले पहा, ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ शोधायचं आहे आपल्याला ऑफ नायट्रोजन मॉलिक्यूल ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अँड 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. म्हणजे त्या नायट्रोजन मॉलिक्यूलसाठी आपल्याला मीन फ्री पाथ शोधायचं आहे. टेम्परेचर आहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आणि तिथलं प्रेशर आहे 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे किती ते असतं 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. द मॉलिक्युलर डायमीटर ऑफ नायट्रोजन इज 324 पिकोमीटर. So diameter is 324 picometer means 324 pico means 10⁻12 meter. 10⁻12 पिकोसाठी आठवतात तुम्हाला प्रिफिक्सेस आठवतात. सेंटी मीन्स 10⁻², मिली मीन्स 10⁻3, मायक्रो मीन्स 10⁻6, नॅनो मीन्स 10⁻9. ओके, इन दिस वे. आता ह्या these are the given values and you have to find mean free path means you have to find lambda. The formula for mean free path is lambda is equal to 1 upon root 2 pi d square into n upon v. बरोबर आहे फॉर्म्युला आठवतं. पण त्याच वेळेस पी व्ही इज इक्वल टू एन के टी आठवतं. सो एन अपॉन व्ही बिकम्स पी अपॉन के टी. सो एन अपॉन व्ही रिप्लेस दिस एन अपॉन व्ही बाय पी अपॉन के बी टी. सो पी अपॉन के बी टी. So formula becomes lambda means mean free path is equal to kb into capital T upon root 2 pi d square p. Value of kb is given to us. Okay. And that is 1.38 into 10⁻23. Temperature is 0 degree centigrade means 273 Kelvin. Root 2 means 1.414. Pi means 3.142. D square means 324 into 324 into 10⁻24. त्या 10⁻12चा स्क्वेअर केला हां. आणि प्रेशर इज 1.013 into 10⁻5.
सिम्प्लिफाय केलं आपण थोडंसं याला, 10ची पॉवर एकत्र केली फक्त आपण. सो 1.38 इंटू 273 न्यूमरेटरमध्ये, 1.414, 3.142, 324, 324 आणि 1.013 डिनॉमिनेटरमध्ये. 10ची पॉवर -23 प्लस 24 -5, इट बिकम्स -4. ओके, आता याला आपण लॉगच्या सहाय्याने सोडूया. लॉगचे कॅल्क्युलेशन थोडेसे टिपिकल आहेत हां, व्यवस्थित लक्ष या. सो लॉग ऑफ 1.38, लॉग ऑफ 1.38, लॉग ऑफ 273, लॉग ऑफ 10⁻⁴, लॉग ऑफ 1.414, लॉग ऑफ 3.142, लॉग ऑफ 324, लॉग ऑफ 324, लॉग ऑफ 1.013. लॉग घेतले, न्यूमरेटरच्या सगळ्या संख्याच्या लॉगचं ॲडिशन केलं, त्याला बार 2.5761. डिनॉमिनेटरमध्ये ज्या सगळ्या संख्या होत्या त्यांचे लॉग घेतले आपण. डिनॉमिनेटरचा टोटल लॉग आला 5.6741. सबट्रॅक्ट दिस टू, न्यूमरेटरच्या लॉगमधलं डिनॉमिनेटरचा लॉग सबट्रॅक्ट केला अँड इट इज बार 8.9020. अँटीलॉग काढला याचा. सो अँटीलॉग ऑफ 0.90चा 2 अँड इट इज फाउंड टू बी 7.980 into 10⁻⁸. So it is nearly equal to 8 into 10⁻⁸. याला मी नियरलीमध्ये कन्वर्ट केलं. नियरलीमध्ये कन्वर्ट करायचं नाही, पण मी या ठिकाणी करून दाखवले तुम्हाला की 7.98 म्हणजे जवळपास 8. सो 8 इंटू 10⁻⁸ मीटर. आता मीन फ्री पाथ म्हणजे हे डिस्टन्स असतं, म्हणून युनिट असेल मीटर. ओके, हे एकच एक्झाम्पल आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे आणि तिथे पण सोडून दिलेलं आहे. लॉगचे कॅल्क्युलेशनसह मी तुम्हाला इथे सोडून देतो आहे. ठीक आहे, हा होता आपला पहिला टाईप, की ज्या पहिल्या टाईपमध्ये आपण 4 फॉर्म्युले कव्हर केले. एक पहिला फॉर्म्युला मीन वेलॉसिटीचा. मीन वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय? व्ही बार इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 सो ऑन अप टू Vn/n. दुसरा फॉर्म्युला आपण कव्हर केला मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी. त्याचा फॉर्म्युला आहे V² बार इज इक्वल टू V1² + V2² सो ऑन अप टू Vn²/n. तिसरा फॉर्म्युला आपण कव्हर केला RMS वेलॉसिटीचा. अँड RMS वेलॉसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलॉसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. RMS वेलॉसिटीचा अजून दुसरे फॉर्म्युले पण आहेत. RMS वेलॉसिटी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल वेलॉसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल अँड द फॉर्म्युला इज रूट ऑफ V1² + V2² सो ऑन अप टू Vn²/n. बरोबर आहे. RMS वेलॉसिटी आणि मीन स्क्वेअर वेलॉसिटीमध्ये काय रिलेशन आहे? तर VRMS इज इक्वल टू √ऑफ V² बार. आठवतं? आणि सगळ्यात शेवटचा आपण फॉर्म्युला टाकला मीन फ्री पाथचा, की जो या ठिकाणी मी लिहिलेलाच आहे. तो 1/√2 πd² n/v, किंवा यालाच तुम्ही P आणि KTच्या फॉर्ममध्ये पण लिहू शकता. सो इट इज KBT/√2 πd² p. इथे n/vच्या तुम्ही रो पण टाकू शकता, म्हणजे तो अजून एक फॉर्म्युला तुम्हाला मिळतो 1/√2 πd² रो. असे वेगवेगळे फॉर्म्युले एकत्र करा व्यवस्थित. ठीक आहे. ओके.